not associated with pain and clots. Marital history, married at 20 years of age. In the history, marital menstrual history, how is it important for IUGR? How is it important? Abnormal cycles, irregular cycles. Irregular cycles. So late conception. So the baby may look like IUGR. So to say it is an IUGR, the cycle should be regular. All the previous three cycles should be regular, irregular, and normal duration of flow. There is no intermenstrual spotting also. The patient should have conceived without taking any oral contraceptive pills. If all these three late cycles, if she has conceived following OC pills, the time of ovulation may be different. Okay, so it is an apparent IUGR. Okay. Marital history, married at 20 years of age, non-consanguineous marriage, lives with Why consanguinity is important? Chromosomal genetic abnormalities. Symmetrical IUGR, the cause is chromosomal abnormalities. So consanguinity is important. Okay. History of barrier contraception used for 3 years. Obstetric history, first pregnancy. So LCB how many years? IUCD that last childbirth. Ma'am, 5 years ago, ma'am. 4 years ago, ma'am. She was conceived at 21 years, ma'am. First pregnancy. Hello? Can't hear, ma'am. Hello, ma'am. Can't hear your voice, ma'am. Hello? ஹலோ மேம். இல்லை மேம், ரொம்ப லைட்டாக தான் கேட்குது மேம். சரியா கேட்கல. எஸ் மேம். Hello? First pregnancy, conceived at 21 years. First, second, third trimester uneven full. Normal vaginal delivery. Conducted at term in RSRM. Female baby with a birth weight of 2.5 kg. Cried immediately after birth. No postpartum complications. Exclusively breastfed for past 6 months. For 6 months. மேம் கேட்கல மேம் சரியா உங்கள் வாய்ஸ். லைட்டாக தான் மேம் கேட்குது. அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. லைட்டாக கேட்குது மேம். கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் மேம். Present pregnancy booked and immunized at RSRM. 2 doses of TD taken. First trimester. Pregnancy confirmed by urine pregnancy test at RSRM at 50 days. No history of vomiting. Hello? No history of vomiting, no history of fever with rashes, no history of radiation exposure.
Folic acid tablet were taken. Dating scan done at third month. Second trimester, quickening felt at fifth month. No history of no history of headache, no history of blurring of vision, no history of pedal edema, no history of bleeding per vagina. Iron and folic acid tablets were taken. Anomaly scan done at fifth month. Third trimester, able to perceive fetal movements, no bleeding or draining PV, USG done at 7th month. Past history, no history of diabetes, hypertension, TB, epilepsy or thyroid disease, no history of neurological disease, no history of previous surgery. Family history, no significant family history. இந்த பிரச்சனை ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Ma'am? Can't hear you, ma'am. Hello? இல்ல மேம் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது மேம். லைட்டா கேக்குது மேம். வீடியோ நல்லா தெரியுதாப்பா? என்ன மேம்? வீடியோ தெரியுதா? தெரியுது மேம். அப்ப நீ கேக்குறது இந்த அளவுக்கு கேட்டா போதும். இப்போ your audio is also clear, ma'am. Audio clear? Yes, ma'am. சடனா இருந்தோம். டிஸ்டர்பன்ஸ் மட்டும் தான். சரி, IUGRல முக்கியமான ஒரு weight gain during pregnancy. Every week, apart from the extra from the second trimester onwards, for every week, the woman should gain a weight of 900 grams per week. So totally, கேட்கல மேம். ஹலோ மேம். weight gain கேக்குதா? weight gain கேக்குது. ஹலோ மேம். ஹலோ. என்ன சொல்லுப்பா? ஒன்றும் இல்லை மேம், இந்த மினி ஆடிட்டோரியம்ல நேற்று கஸ்தூரி மேம் கிளாஸ் எடுத்தாங்க. கொஞ்சம் வாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறையா இருந்தது. ஸோ அவங்க நேற்று வந்து டேரக்டர் ரூமுக்கு பக்கத்து ரூமில் வச்சு ட்ரை பண்ணாங்க. அங்கே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது, சரி இன்னும் கிளாஸ் அங்கேயே கண்டக்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க மேம். ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஹலோ மேம். சரியா கேட்க மாட்டேங்குது மேம். ஹலோ.
ஹலோ மேம். ஹலோ 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 கேக்குதாப்பா? கேக்குது மேம். நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல மேம்? நல்லா கேக்குது, சொல்லுங்க. ஓகே மேம். நீங்க வீடியோ கூட ஆஃப் பண்ணிடலாம் மேம். அவன் ஸ்கிரீன் மட்டும் தெரியட்டும். நீங்க நெட் கொஞ்சம் நல்லாவே வரும். வீடியோ அவங்க வீடியோ ஓகே, ஆஃப் பண்ணிடுங்க வீடியோ மேம். ஆஃப். ஓகே ஃபைன். நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேம். முசாஃபர், நீ ஐ திங்க் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். ம். யா, கோ பேக். ஃபைன். ஆப்ஷன் obstetric ஹிஸ்டரி. ஓகே. யா எஸ் மேம். சரியா கேட்கல. ஸோ சும்மா ஜஸ்ட் ஃபாஸ்டா ஃபர்ஸ்ட்ல மட்டும் சொல்லிட்டு சரிப்பா, சரி சரி சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மேம். Name Mrs. Ratna, age 26 years, coming from Gindi, education 12th, occupation a housewife, socioeconomic class grade 15, obstetric code G2P1L1A0, last menstrual period 26/9/2020, expected date of delivery 3/7/2021, chief ஓகே. complaint came to the hospital with 9 இப்படி months of amenorrhea. ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு இப்படிதான் பண்ணணும். 26 இயர்ஸ் ஓல்டு கிளாரா, கமிங் ஃப்ரம் கிண்டி, she has studied up to 12th standard, her socio-economic status. So you present in sentence, வேர்டா சொல்லக்கூடாது, சென்டென்ஸா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஓகே. Okay. Chief complaint came to the hospital with 9 months of amenorrhea for safe See, confinement of 9 pregnancy. months of amenorrhea is not a complaint. It is only history of. You should say, patient has come with the history of 9 months of amenorrhea and admitted for safe confinement. ஓகே. கன்ஃபைன்மெண்ட்னாலும் ப்ரெக்னன்சி தான். அதுக்கப்புறம் கன்ஃபைன்மெண்ட்டுக்கு பிறகு ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிலாம் தேவையில்லை. ஃபார் சேஃப் கன்ஃபைன்மெண்ட். ஸோ பேஷண்ட் ஹஸ் கம் வித் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் 9 months of amenorrhea and admitted for safe confinement since it is new due on this 3/7 அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே. சரி. Menstrual history, attained menarche at 13 years of age, regular cycle for every 30 days with flow of 4 days, not associated with pain and clots. Marital history, married at 20 years of age, non-consanguineous marriage, lives with her Okay. husband, history of barrier contraception used for 3 years. Okay. Obstetric history, Why it is important? Why it is important? Barrier contraception. Barrier, consanguinity you have told. Instead of barrier contraception, if she has used oral contraceptive pills, is her LMP is reliable? No, flow will be. Yes. Contraception, if she has conceived following the intake of oral contraceptive pills, her LMP and EDD is unreliable. Okay. Next. Obstetric history, first pregnancy, conceived at 21 years of age, first, second, third trimester uneventful, normal vaginal delivery conducted at term in RSRM, female baby, birth weight of 2.5 kg, cried immediately after birth. Baby delivered at term on Yes. close to her EDD. Yes, ma'am. Okay. 2.5 kg is what is the normal weight of the baby? Normal weight, birth weight of any babies. Indian average birth weight of babies. 2.5 to 3.5 kg. Okay. If any நார்மலா எந்த பேபியும் டேர்ம்ல டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா 2.5ல இருந்து 3.5 kg மேல இருக்கணும். அந்த ரெண்டு வெயிட்குள்ள இருக்கணும். If the baby weight is less than 2.5 kg at term, it is IUGR. Likewise, if the baby weight is more than 4 kg, this is otherwise called as macrosomia. இது வந்து காமனா நம்ம கொலோக்கியலா யூஸ் பண்ற டெர்மினாலஜி. பட் கரெக்டாக சொல்லணும்னு சொன்னா, if the birth weight of the baby is less than 10th percentile for the gestational age. இப்போ ஒரு பேபி 28 வீக்ஸ்ல டெலிவரி ஆகிருக்கு, அந்த பேபி 750 grams இருந்துச்சுன்னா அது ஐயூஜிஆர். ஏன்னா 28 வீக்ஸ்ல பேபியோட வெயிட் வந்து 1 kg இருக்கணும். ஸோ இஃப் த வெயிட் ஆஃப் த பேபி இஸ் லெஸ் தேன் 10th, இந்த 2 பாயிண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோம். பர்த் வெயிட். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் டயக்னோசிஸ். எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா டெலிவரிக்கு பிறகு தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும். இஃப் த பர்த் வெயிட் ஆஃப் த பேபி இஸ் less than 10th percentile for the gestational age. இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம்.
ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜுக்கு 10% கம்மியாக இருந்தால் தான் வி ஹாவ் டு கால் இட் as IUGR. அதே மாதிரி மேக்ரோசோமியாவும் இஃப் த பர்த் weight ஆஃப் த பேபி இஸ் மோர் தென் 95th percentile ஃபார் த ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ். சார் பர்சன்டைல் ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் இது ரெண்டும் சொன்னால் தான் யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் இட். ஸோ இது வந்து 2.5 kgங்கிறது லோயர் நார்மல் லிமிட்ல இருக்குது. ஸோ அந்த பேபியும் சம்வாட் அஃபெக்டடு தான். ஓகே, கேரி ஆன். Baby cried immediately after birth. No postpartum complications. Exclusively breastfed for 6 months. Present pregnancy. Booked and immunized RSRM. 2 doses of TT taken. First trimester. Pregnancy confirmed by urine pregnancy test at RSRM at 50 days. Urine. See, please. How will you confirm pregnancy? HCG. HCG value. How will you confirm pregnant? Urine pregnancy test will be positive not only in pregnancy, vesicular mole, choriocarcinoma, even in polycystic ovarian disease it will be positive. So the confirmatory test for any pregnant woman is only ultrasonogram. Okay, so don't say pregnancy is confirmed by UPT. That is why we are asking for first trimester scan. Okay, நிறைய பேஷண்ட் வந்து நம்மளை வந்து ஏமாத்தாது இப்படி தான் பண்ணும். வெளியில் யூபிடி பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் லைன் நல்லா இருக்கும், அடுத்தது ஃபெயிண்ட் லைனாக இருக்கும். நம்ம பாசிட்டிவ்னு நினச்சிட்டு இருப்போம், அது ஆக்சுவலாக பிசிஓடியாக இருக்கும். அப்புறம் டிலேடு பீரியட்ஸாக வந்துடும். அதனால் த ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஒன்லி பை அல்ட்ராசோனோகிராம். ஓகே, கண்டினியூ. No history of vomiting, no history of fever with rashes, no history of radiation exposure. Why these are important for IUGR? History of vomiting? ஹைப்பரெமிசிஸ் கிராவிடோரம் இருந்துச்சுன்னா நியூட்ரிஷன் சப்ளை இருக்காது. ஃபீவர் வித் ரேஷஸ் எப்படி இம்பார்ட்டன்ட்? congenital வெரி குட். டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன், இன்ட்ரா யூட்ரின் இன்ஃபெக்ஷன், மதருக்கு வந்து ஏதாச்சும் டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன், டார்ச் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. toxoplasmosis, வெரி குட். toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus. Herpes simplex and others. ஓங்கிறது others. syphilis, ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே சொல்றது அதர்ஸ்ன்னு சொல்றது. இந்த டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தாலும் திஸ் இஸ் த காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் சிமெட்ரிக்கல் IUGR. ஓகே, கண்டினியூ. Folic acid tablets were taken. Dating scan done at 3rd month. When will you do dating scan? Second to 3rd month. First trimesterங்கிறது கரெக்ட். 7 to 10 weeks. 7 to 11 weeks of gestation. Dating scan should be done between 7 to 11 weeks of gestation. அதே மாதிரி நியூட்ரிஷனல் அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் எடுக்காம இருந்தா கூட நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி வரும். அதெல்லாம் IUGR கேசஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். செகண்ட், கண்டினியூ. Second trimester, quickening felt at 5th month. No history of headache, no history of blurring of vision, no history of pedal edema, no history of bleeding PV. Iron and folic acid tablets were taken. Anomaly scan done at 5th month. Third trimester. Why it is important? அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்கேன் முக்கியம். டேட்டிங் ஸ்கேன் சொன்னீங்க, அப்புறம் இன்னொரு அடுத்த ஸ்கேன் என்ன? NT ஸ்கேன். It should be done between 11 to 13 weeks 6 days, not 14 weeks. 11 weeksல இருந்து 13 weeks 6 daysல NT ஸ்கேன் பண்ணணும். This is very important for எல்லா IUGR கேசஸ்க்கும். இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் is one of the cause for symmetrical IUGR. ஸோ அது பார்த்தாங்களான்னு கேட்கணும், அனாமலஸ் ஸ்கேன் பார்த்தாங்களாங்கிறதையும் கேட்கணும். ஓகே, கிளியர்? Yes ma'am. Okay. Third trimester, able to perceive fetal movements, no bleeding or draining PV, USG done at 7th month. Past history, no history of diabetes. இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டரி எனி ஆப்ஸ்டெடிக் பிரசன்டேஷன் இதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டே எழுதணும். சரி, வெயிட் கெயின் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல 1 kg இருந்தா போதும். ஏன்னா அது வாமிட்டிங் இருக்கிறதுனால 1 கிலோ 2 கிலோ தான் ரைஸ் ஆகும். பட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் த வெயிட் கெயின் ஷுட் பி 500 grams per week. இதுதான் ஒரு ஃபைனல் இயர் MBBS ஸ்டூடெண்ட் அவசியம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். 500 grams per week வந்து அவசியமா இருக்கணும். ஸோ ஒரு மாசத்துக்கு 2 கிலோ வெயிட் ரைஸ் ஆயிருக்கணும்.
ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இது 2 கிலோவுக்கு மேலே ரைஸ் ஆனுச்சுன்னா யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் சஸ்பெக்ட் மல்டிபிள் ப்ரெக்னென்சி. ஒரு பாப்பா இருக்காது, 2 பாப்பா இருக்கலாம். ஆர் மேக்ரோசோமியா அண்ட் ஹைட்ராம்னியாஸ் அது இருக்கலாம். இல்லைனா த காமனஸ்ட் அக்கரன்ஸ் இன் அவர் பிளேஸ் விச் இஸ் காசிங் மெட்டர்னல் டெத் இஸ் ப்ரீஎக்லாம்சியா. எடிமா எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ளூயிட் ரிட்டன்ஷன் இருக்கிறதுனால த வெயிட் கெயின் வில் பி மோர் தேன் 2 kg. நிறைய கேசஸில் நம்ம வந்து பிஹெச்சி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் மிஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபைண்டிங் இதுதான். ஏன்னா நம்ம ஆப்ஸ்டெடிக் கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போதே யூ ஷுட் வெரி ஸ்பெசிஃபிகலி டெல் பர் மந்த் வெயிட் கெயின் இஸ் மோர் தேன் 2 kg. ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் அ வாட்ச் ஆன் த பேஷண்ட் ஃபார் ப்ரீஎக்லாம்சியா. நம்மளோட செட்டப்பில் ஜிடிஎம் ப்ரீஎக்லாம்சியா தான் காமனஸ்ட் காஸ், அப்புறம் தான் ஜிடிஎம், ஹைட்ராம்னியாஸ், மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி இதெல்லாம். அதே மாதிரி இஃப் த வெயிட் கெயின் இஸ் லெஸ் தேன் 1 kg, 1 கிலோவுக்கு 1 கிலோ ஒரு மாதம் ஃபுல்லாகவே 1 கிலோவுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னா சி இஸ் கோயிங் ஃபார் ஐயூஜிஆர்னு இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கில் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சே நம்ம நிறைய டயக்னோசிஸ் பண்ணலாம். வெயிட் கெயின் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஓகே. இதுல வந்து இந்த அல்ட்ராசோனோகிராம்ல நீங்க வந்து யூஎஸ்ஜி டன் அட் 7th month, திஸ் இஸ் அ கொலோக்கியல் டெர்மினாலஜி பை டு பி டாக் பை தி விஹெச்என் அண்ட் ஏஎன்எம். டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன்ங்கிறது டேட்டிங் ஸ்கேன் between 7 to 11 weeks ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன். செகண்ட் ஸ்கேன்ங்கிறது என்டி ஸ்கேன், திஸ் இஸ் பிட்வீன் 11 வீக்ஸ்லேருந்து 13 weeks 6 days. தேர்ட் ஸ்கேன் இஸ் அனாமலஸ் ஸ்கேன். அனாமலஸ் ஸ்கேன்ங்கிறது வி வில் டூ பிட்வீன் 18 to 24 weeks ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன். யூஸ்வலாக வந்து நம்மளோட எம்டிபி ஆக்ட் படி 20 வீக்ஸ்க்குள்ளார நம்ம இன்னும் அமெண்ட்மெண்ட் முடியல, 20 வீக்ஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம அபார்ஷன் பண்ண முடியும். அப்புறம் ஏன் அனாமலிஸ் வந்து 24 வீக்ஸ் வரையில் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம்னா கார்டியாக் அனாமலிஸும் ரீனல் அனாமலிஸும் லேட்டாக தான் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். அதனால தான் அனாமலஸ் ஸ்கேன் வந்து we have to do between 18 to 24 weeks ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன். 4வது ஸ்கேன்ங்கிறது growth ஸ்கேன். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இந்த growth ஏன் நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன்னா, இந்த ஒரு சில பேபிஸ் வந்து 34 வீக்ஸ் வரையில நார்மலாக க்ரோ ஆகும், அதுக்கு பிறகு ஐயூஜிஆர் ஆகும். அதுக்கு பேர் 34 வீக்ஸ்க்கு மேலே growth ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லேட் ஆன்செட் ஐயூஜிஆர்னு பேர். இப்போ 34 வீக்ஸ் கீழே வந்துருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இயர்லி ஆன்செட் ஐயூஜிஆர்னு பேர். ஓகே. ஸோ அதை growth ஸ்கேன்ங்கிறது between 32 to 34 வீக்ஸில் பண்ணுறது தான் growth ஸ்கேன். 5வது ஸ்கேன்ங்கிறது மெச்சூரிட்டி ஸ்கேன். அது வந்து இடிடி, அது நியரிங் டேர்ம் நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம்ல, அதுதான். ஸோ ஒரு ஆன்டினேட்டல் செக்கப்பில் எல்லா ப்ரெக்னன்சிக்கும் ஹூவர் இட் இஸ், தீஸ் 5 scans ஆர் ரெக்கமெண்டட்: டேட்டிங் ஸ்கேன், என்டி ஸ்கேன், அனாமலஸ் ஸ்கேன், growth ஸ்கேன், மெச்சூரிட்டி ஸ்கேன். ஸோ இப்போ இனிமேல் இந்த யூஎஸ்ஜி டன் அட் 7th monthங்கிறது நமக்கு யூஸே கிடையாது. ஸோ growth ஸ்கேன் ஷுட் பி டன் பிட்வீன் 32 to 34 weeks ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ. Past history, no history of diabetes, hypertension, TB, epilepsy, thyroid disease, no history of neurological disease, no history of previous surgery. Family history, ரீனல் டிசீஸும் சொல்லணும், யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன், பைலோனெப்ரைட்டிஸ் அதுவும் சொல்லணும். நோ ஹிஸ்டரி ஆஃப் எனி ப்ளீடிங் டயஸ்திசிஸ். நம்மளது வந்து இப்போ ஏபிஎல்ஏ இதெல்லாம் ரொம்ப த்ராம்போஃபிலியாஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப அக்கரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ கூட லாஸ்ட் மந்த் ஒரு பேஷண்ட் டெத் ஆயிடுச்சு. அதனால அதையும் நீங்க சொல்லணும், ஹிஸ்டரி ஆஃப் ப்ளீடிங் டயஸ்திசிஸ். ஓகே. family history, no significant family history. Personal history, mixed diet, consumer, normal bowel and bladder habits. Okay. General examination, conscious oriented, moderately built and nourished, no pallor, icterus, cyanosis. இதுல ஃபர்ஸ்ட் மாடரேட்லி பில்ட் அண்ட் நரிஷ்ட்னு சொன்னீங்கல்ல, இதுல வந்து மேலேயே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கேஸ் ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹைட்டு, வெயிட்டு, பிஎம்ஐ ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதி ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன்ல அது ஹைட் எவ்வளோங்கிறத நம்ம சொல்லணும். ஹைட்டு, வெயிட். ஒய் வாட் இஸ் இப்போ ஒய் இட் இஸ் ஷார்ட் ஸ்டேச்சர்ட் பிரைமேனா இண்டிகேஷன் ஃபார் எல்எஸ்சிஎஸ். அப்புறம் வெயிட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெயிட் வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு லேடி ப்ரெக்னென்ட் ஆகணும்னா சி மஸ்ட் பி 45 to 47 kg இருந்தால் தான் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாம். அதுக்கு கீழே வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆனானா the fetal outcome will be very less only.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்டு வெயிட் பிஎம்ஐ எழுதணும். அதே மாதிரி த காமனஸ்ட் டயக்னோசிஸ் விச் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் ஐயூஜிஆர் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனலி ஸ்மால் பேபி. ஸ்மால் மதர் ஸ்மால் பேபி, அம்மாவே பியூனியா இருக்கும், அதனால குழந்தையும் பியூனியா தான் இருக்கும். நிறைய கேசஸ்ல இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதனால ஹைட்டு வெயிட்டு பிஎம்ஐ கட்டாயம் ஒரு ஆன்டிநேட்டல் கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். மாடரேட்லி பில்ட், மாடரேட்லி நரிஷ்ட். ஓகே. No pallor, icterus, cyanosis, clubbing, pedal edema, no generalized lymph neuropathy. Vitals, ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ்ல வந்து ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்டு வெயிட்டு பிஎம்ஐ எழுதிட்டு கான்சியஸ் ஓரியன்ட் எழுதலாம். மாடரேட்லி பில்ட், மாடரேட்லி நரிஷ்ட். ஏன்னா மதர் நரிஷ்டா இருந்தால் தான் பேபி நரிஷ்டா இருக்கும். அடுத்து நாங்கள் சொல்ற 3 தான். ஏ ஃபெப்ரைல், பேஷண்ட் ஃபீவர் இருக்காங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். ஏ ஃபெப்ரைல், நாட் அனிமிக், பேஷண்ட் அனிமிக்கா இருக்காங்களா, ஏன்னா இதெல்லாம் தான் காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் மெட்டர்னல் டெத். ஏ ஃபெப்ரைல், நாட் அனிமிக், நோ பீடல் எடிமா, நோ பீடல் எடிமா. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். கான்சியஸ் ஓரியன்ட், மாடரேட்லி பில்ட், மாடரேட்லி நரிஷ்ட் எழுதின பிறகு ஏ ஃபெப்ரைல், நாட் அனிமிக், நோ பீடல் எடிமா. அதுக்கு பிறகு நீ இந்த இக்ட்ரஸ், சைனோசிஸ், கிளப்பிங் எது வேணாலும் சொல்லிக்கோ. சொல்லு. Vitals, pulse 76 per minute, BP 120 by 90 mm of Hg, respiratory BP rate as measured in the right upper limb with the patient in the sitting posture. This is the way to present. Okay. okay. She is having a rise of BP. இல்ல diastolic BP is 90 millimeter. Okay. Respiratory rate 15 per minute, temperature afebrile, systemic examination. Temperature சொல்லிட்டு afebrile சொல்லக்கூடாது. You should write the temperature. Okay. Okay. Systemic examination, respiratory system. இதுல இவனோட ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்குது. You should always write thyroid, breast, spine, gait and gait எல்லாம் சொல்லணும். Spine and gait. Okay. இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்குதுல. Breast exam, we should utilize every opportunity to screen for the commonest disease. Breast cancer இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால breast examination, nipple இதெல்லாம் வந்து சொல்லணும். Thyroid no obvious thyroidomegaly, spine and gait normal அப்படிங்கறதை சொல்லணும். சரியா? Okay. Next. Systemic examination, respiratory system, normal vesicular breath sounds heard, no added sound. CVS S1 S2 heard, no murmur. CNS no focal neurological defect, no added sound. அதுலயும் உங்களுக்கு S3 S4லாம் இருக்குல, அதனால no added sound சொல்லணும். Okay. Abdominal examination, inspection, uterus longitudinally enlarged, linea nigra. Inspection after இதை சொல்லணும். Patient is reassured. See, you being the final year student who is learning the basics, you should start in the you should present in the correct way. So patient is, after explaining the patient procedure to the patient, patient is reassured. She asked to pass the urine pass பண்ண பிறகு patient is made to lie in the dorsal position and I did the examination standing at the right side of the patient and after correcting dextroversion. அப்படி இந்த 5 பாயிண்ட் நம்ம சொல்லக்கூடாது. சரி, அப்ப சொல்லு பாப்போம். I reassured the patient and explained the procedure. I told her to empty her bladder. Then I told her to lie in the dorsal position. Standing, I conducted the inspection by standing on the right side of the patient. Okay. Palpation பண்ணும்போது you should say dextro rotation is corrected. நம்ம தமிழ்நாடு எக்ஸாமினர்ஸ்லாம் they are not very particular about covering இந்த ஷீட்லாம் போடுறதெல்லாம் கவர் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பர்டிகுலராக பார்ப்போம். பட் கர்நாடகா எக்ஸாமினர்ஸ், கேரளா எக்ஸாமினர்ஸ் தே ஆர் வெரி பர்டிகுலர். பேஷண்ட்டை அப்டாமனையும் கீழே தையையும் வந்து ஷீட் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கணும். யூ ஷுட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த பிரைவசி ஆஃப் த பேஷண்ட். சொல்லுங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் திருப்பி சொல்லுங்க அந்த 5 பாயிண்ட். இல்ல வேண்டியதில்லை சொல்லுங்க. Inspection, uterus longitudinally enlarged, linea nigra, stria gavidorum seam, all quadrants move equally with respiration, flanks full, no scars, sinuses or dilated veins seen. Palpation, அந்த 5 பாயிண்ட் சொல்லுங்க. இல்ல அது வேண்டியதில்லை. ஆஃப்டர் கரெக்டிங் டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேஷன் அந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னா போதும். Palpation after correcting dextro rotation, fundal height corresponds to 34 weeks of gestation.
symphysis of fundal height 28 See, centimeter. you told flanks is full, no? Flanks full and she is due on 3/7. அப்ப term uterus தானே பாது. அப்ப என்ன சொல்லணும்? 34 வீக்ஸா சொல்லுவீங்க? 32 வீக்ஸ் சொல்லணும். ஃபண்டல் ஹைட் சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட் அதுவும் நீ IUGR ப்ரெசென்ட் பண்ற. IUGR ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஃபண்டல் ஹைட் வந்து வாட் இஸ் த அப்டாமினல் எக்ஸாமினேஷன்ல உனக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட் ஆன் ஃபண்டல் ஹைட் ஃபர்ஸ்ட், சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபண்டல் ஹைட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு 30 வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன் which is smaller than the period of gestation. இப்படி சொல்லணும். ஃபண்டல் ஹைட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு நிறைய கேசஸ்ல 28 to 30 வீக்ஸ் தான் இருக்கும் IUGR டேர்ம் IUGRல. அதனால ஃபண்டல் ஹைட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு 28 to 30 வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன் which is smaller than the period of amenorrhea. அதுக்கப்புறம் சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட் it is how many centimeters from the pubic symphysis? 28 centimeter. 28 centimeter. This is the way to present. What are the condition where the uterus size is less than the period of amenorrhea? IUGR ma'am. Very good. First என்ன சொல்லணும்? What is the first thing you should always say? Tumor. Anemia, low weight baby. No. நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் ஒர்க்கஹாலிக் மாடு மாதிரி வேலை செய்வாங்க, எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க. ஸோ ராங் டேட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் சே. ராங் டேட்ஸ். அடுத்தது IUGR. ஓகே, அப்புறம் IUGR. அடுத்தது IUGR நம்பதே அடுத்ததே இன்னொன்னே சொல்லிடணும். ஆலிகோஹைட்ராமினியாஸ். IUGR ஆலிகோஹைட்ராமினியாஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன், you should never forget this one. transverse line. பேபி குறுக்கால இருந்துச்சுன்னா ஃபண்டல் ஹைட் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். transverse line. and one more important thing, IUD. இதில் எக்ஸாமில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் சலைன் ஃபீச்சர்ஸ் இதுதான் கேட்பாங்க. வாட் ஆர் த கண்டிஷன் வேர் த ஃபண்டல் ஹைட் இஸ் லெஸ் தேன் த பீரியட் ஆஃப் amenorrhea? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் சே ராங் டேட்ஸ். செகண்ட் IUGR. third oligohydramnias. fourth transverse line. fifth intrauterine fetal death. Okay. So what are the conditions where the uterine size is more than the period of amenorrhea? Very good. macrosomia. first நான் என்ன சொன்னேன்? wrong date. எதா இருந்தாலும் ராங் டேட்ஸ் அதுதான் சொல்லணும். நம்மளோட நிறைய இடத்துல ஏமாத்துவாங்க, இதுதான் காமனஸ்ட் காசும் கூட. ஸோ ராங் டேட்ஸ். செகண்ட் இதுல வந்து மட்டும் இன்னொன்று செகண்ட் காமனஸ்ட் காசு ஒன்று இருக்கு, எக்ஸாமினேஷன் வித் ஃபுல் பிளாடர். ஃபுல் பிளாடர் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் பிளாடரோ எக்ஸாமின் பண்ணிங்கன்னா யூட்ரஸ் சைஸ் பெருசாக தான் இருக்கும். அதனால தான் ஆப்ஸ்டட்டிக் எக்ஸாமினேஷனும் கைனக் எக்ஸாமினேஷனும் பேஷண்ட்டை போய் யூரின் பிளாடர் எம்டி பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். ஸோ செகண்ட் காமனஸ்ட் காஸ் எக்ஸாமினேஷன் வித் ஃபுல் பிளாடர். அதுக்கப்புறம் மேக்ரோசோமியா. அப்புறம் ட்வின்ஸ் மேம். வெரி குட். மல்டிபிள் பிரெக்னன்சி. அதுக்கப்புறம் லைக்கர் அங்க கம்மியா இருக்கு, இங்க வந்து ஹைட்ராம்னியாஸ் லைக்கர் பாலிஹைட்ராம்னியாஸோட இருந்துச்சுனாலும் யூட்ரஸ் சைஸ் மோர் தன் த பீரியட் ஆஃப் amenorrhea. ஆர் எனி டியூமர்ஸ் ஃபைப்ராய்டு, நிறைய ஃபைப்ராய்டு இருந்துச்சுக்கோ அப்பயும் யூட்ரஸ் சைஸ் வந்து பெருசாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இயர்லி வீக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் வெசிகுலர் மோல். இயர்லி வீக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா. ஸோ எக்ஸாமில் காமனாக உங்களுக்கு என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த IUGR கேஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட்டு அது என்னன்னு கேட்பாங்க. ஃபண்டல் ஹைட்டு எப்படி பார்ப்பேன்பாங்க. சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட்டு எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுவ, எவ்வளோ வீக்ஸ்லேருந்து சிம்பைசியோ ஃபண்டல் ஹைட் மெஷர் பண்ணுவீங்க? 24 weeks. 12 weeks 24 weeksல இருந்து தான் மெஷர் பண்ணணும். from 24 weeks onwards the symphyso fundal height in centimeter corresponds to the gestational age in weeks. இப்போ 34 centimeter இருந்துச்சுன்னா 34 weeks of gestation, 24 centimeter இருந்துச்சுன்னா 24 weeks of gestation. So இது ரெண்டு பாயிண்ட். What are the conditions where the uterus size is more or uterine fundal height is more, fundal height is less? இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல காமனா. அப்புறம் வெயிட் கெயின். இந்த 5 தான் IUGR வச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு காமனா கேட்பாங்க. ஓகே. அப்டாமினல் கர்த் உங்களோட பாயிண்ட் கிடையாது. இட் should be for PGs.
Fundal grip, சொல்லுங்க. ம் fundal grip, soft, ம் broad, irregular, non-volatile mass, felt suggestive of ம் buttocks. ம் Lateral grip, smooth, curved, ம் resistant surface, felt on the right side, suggestive of ம் back of fetus. ம் And multiple knob-like structures felt on left side, suggestive of fetal limbs. ஸோ இந்த லேட்ரல் கிரிப்ல தான் வி கேன் அசஸ் த amniotic fluid வால்யூம். அம்பிளிக்கல் கிரிப்ல தான் amniotic fluid வால்யூம் நமக்கு தெரியும். எப்படி அந்த டெஸ்ட் என்ன எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு சொன்னா 2 டெஸ்ட் இருக்கு. ஃப்ளூயிட் அடிக்வேட்டா இல்லையான்னு பார்க்கறது. ஒன்று டிப் டெஸ்ட், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் பலாட்மெண்ட்னு சொல்லுவீங்க. டிப் டெஸ்ட்னா என்னன்னா அம்பிளிகஸ் லெவல்ல நம்ம கையை வந்து குத்தி பார்க்கணும். இப்படி நல்லா பர்பண்டிகுலரா வச்சு குத்துனீங்கன்னா பிங் பாங் ஃபீல், அதாவது ஃப்ளூயிட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, டபக்குன்னு கை மேலே வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிங் பாங் ஃபீல். ஒரு இந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தால் லைக்கர் அடிக்வேட் சொல்லலாம். ரெண்டாவது எக்ஸ்டர்னல் பலாட்மெண்ட். ஒரு கையை நீ இந்த லேட்டரில் முதுகு பக்கமாக ஒரு கையை வச்சுட்டு இன்னொரு கையில் வந்து ஒரு சின்ன ஜர்க்கி மூமெண்ட்ஸ் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பேபி என்ன பண்ணும், இப்படி ஒரு தள்ளி விட்டீங்கன்னா பேபி போய் அந்த கையை தட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த கையை வந்து தட்டும். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் பலாட்மெண்ட் பேர். இது லைக்கர் அடிக்வேட்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் எக்ஸ்டர்னல் பலாட்மெண்ட் வில் பி பாசிட்டிவ். ஸோ ஐயூஜிஆர்ல லைக்கரை எப்படி கிளினிக்கலாக அசஸ் பண்ணுவான்னா இப்படி தான் நம்ம சொல்லணும். ஒன்று பேஷண்ட் வெயிட் கெயின் வந்து கம்மியாக இருக்குங்கிறத சொல்லணும், ரெண்டாவது டிப் டெஸ்ட்டு, மூணாவது எக்ஸ்டர்னல் பலாட்மெண்ட். ஓகே, ம் கண்டினியூ. First pelvic grip, hard, round, independent, palatable mass suggestive of head of fetus is lying in the lower pole of the uterus. Second pelvic grip, findings of first pelvic grip are confirmed. Head is அவ்வளோ flexed and மட்டும் தான் engaged. சொல்லுவீங்களா? இது டேர்ம் பேபி ஆச்சு. ஹெட் இந்த லோயர் போல்ங்கிறத சொல்லியாச்சு. அப்புறம் வேற என்ன சொல்லுவீங்க? ஹெட் ஃபீல்ஸ் மெச்சூர், It is ஹெட் flexed இஸ் and ஃப்ளெக்ஸ்டு அதெல்லாம் சொல்லிடு. மெச்சூரா இருக்கணும் இது டேர்ம்ல, அதனால ஹெட் ஃபீல்ஸ் மெச்சூர் அப்படிங்கறத okay. சொல்லணும். Okay. செகண்ட் அடுத்து சொல்லுங்க. Auscultation, fetal heart sounds heard on right spino-umbilical line. Fetal heart rate 132 beats per minute, normal in rhythm. Diagnosis, ஓகே. a 26 years old Mrs. Ratna with the obstetric code of G2 P1L1 with 39 weeks of gestation with last menstrual period of 26/9/2020 and expected date of delivery of 3rd June 2021, July 2021, who on examination presents with single live fetus in cephalic presentation with good fetal heart sounds, is admitted for safe confinement with intrauterine growth restriction. இதுல நீ சொன்னதுல எதுவுமே growth ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரியே இல்லையாப்பா? இன்னொன்று அப்டாமினல் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து இந்த லைக்கர் கட்டாயமா சொல்லணும். அந்த ஒன்லி ஃபீட்டல் பார்ட்ஸ் ஆர் பால்பபிள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் சூப்பர்ஃபிஷியலா இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபண்டல் ஹைட் கம்மியா இருக்கணும், சிம்பசியோ ஃபண்டல் ஹைட் கம்மியா இருக்கணும். அம்பிளிக்கல் கிரிப்ல வந்து யூ ஷுட் டெல் அபவுட் த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இது. அதே மாதிரி த யூட்ரஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபீட்டஸ், அதை ஒன்று சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ how will you confirm the diagnosis? Ma'am, சரி, இந்த பேஷண்ட்ல வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும்? 3/7 டியூ டேட், இன்னைக்கு டேட்டு 36. எப்போ ஐயூஜிஆர் பேபியை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுவீங்க? எவ்வளோ வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன்ல டெர்மினேட் பண்ணணும்? ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க. எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல், ஒன்லி லைக்கர் மட்டும் கம்மியா இருக்கு, growth கம்மியா இருக்கு. லைக்கரும் வந்து கம்மியா இருக்குன்னா 37 வீக்ஸ்க்கு மேல போயிடுச்சுனாவே ஆஃப்டர் 37 கம்ப்ளீட்டட் வீக்ஸ் யூ ஹாவ் டு டெர்மினேட் த பிரெக்னன்சி. 34 வீக்ஸ்ல எந்த டைம்ல 37 வீக்ஸ்ல என்ன கண்டிஷன்னாலையும் பிரெக்னன்சியை டெர்மினேட் பண்ணிடணும். புரியுதா? இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் 3 நாள் கூட ஏடிடி இல்லை, இவ்வளவு நாள் கண்டினியூ பண்ணணும். இஸ் அ மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். This you should remember. In any patients with IUGR, if she has crossed 37 weeks of gestation, the pregnancy should have terminated. Okay? Okay. Clear? Yes, ma'am. Diagnosisல okay with LMP, EDD கரெக்டாக தான் எழுதிருக்கீங்க. So we'll go to the theory part.
எப்படி நானே இது பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, intrauterine growth restriction. The definition: fetal growth is IUGR is defined by when the birth weight of the baby is below the 10th percentile for the gestation. And the point எழுதுல for the gestational age, it is called as IUGR. Overall incidence is 2 to 8%. In term babies, it is only 5% incidence, but it is more in preterm babies, which is 15%. Okay, so you should there are two confusing terminologies. One is for small for gestational age, another is IUGR. In small for gestational age, the baby is constitutionally small but anatomically normal. எல்லா ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நார்மலா இருக்கும். இது மோஸ்ட்லி ஸ்மால் பேபியா இருந்தால் தான் இந்த எஸ்ஜிஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஐயூஜிஆர்னா இட் இஸ் பெத்தலாஜிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் தி பேபி வேர் the growth potential of the baby is determined by the genetics and it is very less. So it is a pathology. IUGR pathology, SGA it is a physiology. So this you should always remember. But this இது எப்படி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம்னா, இதுலேயே ரெண்டுத்துலேயுமே பேபிஸ் வந்து வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் எஸ்ஜிஏல டாப்லரும் நார்மலாக இருக்கும், லைக்கர் அமௌண்ட்டும் நார்மலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நார்மலாக நம்மளோட ஃபீட்டல் க்ரோத்துங்கிறது ரெண்டு டெர்மினாலஜி இது காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம். செல்லுலர் ஹைப்பர் பிளேசியா ஒன்று, செல்லுலர் ஹைப்பர் ட்ராஃபின்னு ஒன்று. ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொன்னோன்னா நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது, ஹைப்பர் ட்ராஃபின்னு சொன்னோன்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது. அப் டு 16 வீக்ஸ் வரையிலும் ஹைப்பர் பிளேசியா நம்பர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் 16 to 32 வீக்ஸில் ஹைப்பர் பிளேசியாவும் இருக்கும், ஹைப்பர் ட்ராஃபியும் இருக்கும். ஆஃப்டர் 32 வீக்ஸ் ஹைப்பர் ட்ராஃபி மட்டும்தான் வந்திருக்கும் 32 வீக்ஸ். தட் இஸ் வை இன் லேட் ஆன்செட் ஐயூஜிஆர் the babies are doing well. Okay, you should decide at the correct time of delivery. அவ்வளவுதான். டைப்ஸ் ஆஃப் ஐயூஜிஆர்னு சொன்னோன்னா இந்த fetal growth pattern வச்சு we can divide into early onset IUGR and late onset IUGR. early onset IUGRல வந்து before 32 to 34 வீக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா early onset IUGR, after 34 வீக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா it is late onset IUGR நம்ம சொல்லலாம். அது இல்லாமல் அந்த பேபியோட சைஸ், அந்த ஃபீமர் லென்த்து, அப்டமனு, ஹெட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு we can divide into symmetrical IUGR and asymmetrical IUGR, அல்லது டைப் 1 ஆர் டைப் 2ன்னு ரெண்டு இதாக பிரிக்கலாம். இந்த சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரைட் ஆஃப் த பேபி. த காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர் இஸ் குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் அண்ட் டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன், கன்ஜெனிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் மெயினாக இது வந்து இருக்கும். இதில் எல்லா ஆர்கன்ஸுமே இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் அந்த செல்லுலர் ஹைப்பர் பிளேசியா பேஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால இது அவர் சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர். யூஸ்வலி இந்த பேபி வந்து நல்ல ப்ரெக்னோசிஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சிமெட்ரிக்கல் நீங்கள் அழகாக நீங்கள் வந்து கிளினிக்கலாக ஒரு ஸ்கேன் காமிச்சு உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. இப்போவே உங்களுக்கு ஹவுஸ் ஏஜென்சி பண்ணும்போதே நிறைய பேஷண்ட்ஸ் உங்களை தான் கேட்கும். சீனியர் டாக்டர்ஸ்லாம் வரவே வராது. பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாமே ஹெட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸு, அப்டாமினல் சர்க்கம்ஃபரன்ஸு, ஃபீமர் லென்த்து எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே ஈக்குவலாக இது ரெடியூஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர். The commonest cause will be chromosomal anomalies and congenital infection. In such cases, the baby's prognosis is not that much good. Okay. So symmetrical IUGR is unwanted IUGR. Asymmetrical IUGR na இது வந்து செல்லுலர் ஹைப்பர்ட்ராஃபி ஃபேஸில் தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும். இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும், பட் த சைஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும். இது மெயினாக இருக்குன்னா அது சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர் இஸ் டியூ டு த இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன்சைட் த ஃபீட்டஸ், பட் ஹியர் இட் இஸ் டியூ டு த எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர். அதாவது மெட்டர்னல் டிசீஸ் ஆர் பிளாசன்டல் டிசீஸ் தான் காமனஸ்ட் காஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து ஃபீட்டல் சைஸ் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்னாலையும் பிளாசன்டல் இன்சஃபிஷியன்சினாலையும் தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும். ஹியர் த ப்ரெக்னோசிஸ் இஸ் வெரி குட். ஸோ டேப்லர் காலம் வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆரும் ஏசிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆரையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் சொல்லியிருப்பாங்க. சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆரில் வந்து யூனிஃபார்ம்லி ஸ்மால் பேபி, ஏசிமெட்ரிக்கலில் வந்து ஹெட் இஸ் லார்ஜர் தேன் அப்டமன். ஏன்னு சொன்னோன்னா ஹெட்டு ஏன் லார்ஜராக இருக்குது, அப்டமன் ஏன் கம்மியாக இருக்குது, ஹெட்டு லார்ஜாக இருக்குன்னா இல்லை கொஞ்சம் நார்மல் சைஸில் இருக்கும், மற்ற ஆர்கன்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் சைஸில் இருக்கும். ஏன்? திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷண்டிங் ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோ.
நம்மளோட பிளட் நம்ம ஹார்ட்டு பிரெயின் தானே ரொம்ப முக்கியம். அதனால என்ன ஆகும்னா பிளட் சப்ளை டு த ஹார்ட் அண்ட் த பிரெயின் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். அதனால ஹெட்டும் பிரெயின் ஹார்ட்டு இதெல்லாம் நார்மலா இருக்கும். பட்டு அப்டமன் இது ஸ்கின்னு இன்டெஸ்டைன்ஸ் இது கிட்னி இதுக்கெல்லாம் போகிற பிளட் சப்ளை வந்து கம்மி ஆகிடும். அதனால இந்த பெரிஃபரன்ஷியல் ஷண்டிங் இருக்கிறதுனால ஹெட்டு வந்து யூஸ்வலாக லார்ஜர் தேன் த அப்டமன். அப்டமன் சைஸ் இன்னொரு ரீசன் ஏன் சின்னதாகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளைக்கோஜன் வந்து லிவரில் தானே இருக்குது. அந்த பேபிக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் பத்தாதனால இந்த கிளைக்கோஜன் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும். அதனால என்ன ஆகும், லிவர் கிளைக்கோஜன் டெப்ளேஷனால லிவர் சைஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும். அதனால தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ரீசன்ஸ் ஃபார் த அப்டாமினல் சைஸ் லெஸ் அண்ட் த ஹெட் சைஸ் மோர். ஓகே, இது பாண்ட்ரல் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. பாண்ட்ரல் இண்டெக்ஸ்னா பர்த் weight divided by length of the baby to the cube into 100. பாண்ட்ரல் இண்டெக்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆரில் நார்மலாக இருக்கும், ஏசிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆரில் லோவாக இருக்கும். அந்த ரேஷியோவும் இதில் எல்லாமே நார்மலாக வந்திருக்கும். இதில் வந்து ரேஷியோ வந்து ஏசிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆரில் எலிவேட்டடாக இருக்கும். ஸோ இது ஈட்டியாலஜியும் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரென்சிக் டிசீஸ் ஆஃப் த பேபி. கன்ஜெனிட்டல் ஜெனட்டிக் டிசீஸும் இன்ஃபெக்ஷன் தான். பட் இங்கே வந்து இட் இஸ் டியூ டு த எக்ஸ்டென்சிக் டிசீஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ், அதாவது மெட்டர்னல் டிசீஸ்னால வரும். ஸோ இங்கே வந்து ப்ரெக்னோசிஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Symmetrical IUGR is associated with the poor prognosis. In asymmetrical IUGR, the prognosis is very good. In our ward, we had one patient named as Anbu Selvi. The baby had வெளியிலேருந்து ரெஃபர் பண்ணது சிமெட்ரிக்கல் ஐயூஜிஆர் தான் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் வந்து பார்க்கும்போது பேபி ஹேட் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாமலி, பைலேட்டரல் ஹைட்ரோகெபலஸ், வென்ட்ரிகுலர் மெகலே ரெண்டும் பெருசாக இருந்ததுனால பேபி வந்து it is associated with so many chromosomal abnormalities. So the baby is having symmetrical IUGR. பேபி நேற்று வந்து வெண்டிலேட்டர் போட்டாங்க, நீங்கள் டெத் ஆயிடுச்சு. So symmetrical IUGR is associated with poor prognosis and it is associated with congenital anomalies. Etiology for IUGR na we can divide into maternal cause, fetal cause, placental cause, unknown. இதில் unknown தான் ரொம்ப காமன். 40% of the in 40% of the cases the etiology is unknown. Maternal cause ன்னு சொன்னா first and foremost you should always remember constitutional. The mother is small, the baby will be small. இதுதான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனலி ஸ்மால் மதர். செகண்ட் வந்து மெட்டர்னல் நியூட்ரிஷன். ஏன்னா வந்து அனீமியா வேற ஏதாச்சும் நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பேபி இருக்கும். மெட்டர்னல் நியூட்ரிஷன் செகண்ட். தேர்ட் இஸ் மெட்டர்னல் டிசீஸ். மெட்டர்னல் டிசீஸ்னா எல்லா டிசீஸுமே வந்து they will affect the vasculature of the mother and the placental vessels. So the blood nutrient and oxygen supplied to the baby will be narrowed. That's why the baby will be having IUGR. Okay, so what are the commonest diseases நம்ம ஏரியாவில் நம்ம இதில் சொல்லணும்னா maternal disease which affect the vesselsனா first hypertension, second வந்து diabetes mellitus, third is chronic renal disease. ஆனால் nowadays because of the increased lifespan of the individual also we are getting so many cases of SLE, collagen vascular disease, thrombophilias இதுவும் நாங்கள் பார்க்குறோம். அப்புறம் ஹார்ட் டிசீஸும் இப்போ நிறைய கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாமே கரெக்டிவ் சர்ஜரி பண்ணுறதுனால இப்போ நிறைய கேசஸ் பார்க்குறோம். தீஸ் ஆர் த காமனஸ்ட் காசஸ் ஆஃப் IUGR nowadays. Okay, so toxins, this is also seen even in village groups. Alcohol, smoking, and among the college student, cocaine and heroin drug addiction. So these are the maternal causes. Next comes the fetal causes. Fetal causes na structural anomalies, any brain kidney anomalies commonly இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து காஸ் பண்ணலாம். chromosomal abnormalities nowadays it is also increased, maybe related to COVID infection, I don't know. So trisomy 13, 18, 21 and Turner syndrome, these are the chromosomal abnormalities. Torch infections and எந்த இதுமே இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு ஃபீட்டல் காஸ் இருக்குன்னா அது மல்டிபிள் ப்ரெக்னென்சி ஃபார் IUGR. ஓகே, பிளாசண்டல் காசஸ்ன்னு சொன்னால் இது வந்து டியூ டு சம் ப்ராப்ளம். இஃப் தெர் இஸ் அ ரெடியூஸ்டு பிளட் சப்ளை டு த பிளாசண்டா, if it is of long standing duration it will affect the nutrition supply to the baby, so the baby will be growth retarded. So what are the placental anomalies that can cause IUGR na ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லணும் பிளாசண்டா ப்ரீவியா, செகண்ட் வந்து அப்ரப்ஷன், அதுக்கடுத்தது சர்க்கம்வேலட் ப்ளஸ் ஒரு அனாமலஸ் பிளாசண்டா சர்க்கம்வேலட்
நாலாவது தான் வந்து நம்ம சொல்றது பிளாசண்டல் இன்சஃபிஷியன்சி இன்ஃபாக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. அதில் அது ஸ்மால் பிளாசண்டா இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பிளாசண்டல் இன்சஃபிஷியன்சி. These are the commonest causes. Unknown etiology is in 40% of the cases. ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஐயூஜிஆர் சஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னா, நம்ம அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா, ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா we have to look for IUGR. அப்போ இப்போ ஸ்க்ரீனிங் லேட்டஸ்ட் at the first trimester பார்க்கும்போது லோ லெவல் ஆஃப் பாப் ஏ, பாப் 1 இல்லை பாப் ஏ, லோ லெவல் ஆஃப் பாப் ஏ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர். அடுத்தது இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமானது, யூட்ரினாட்ரி டாப்லர் பண்ணி பார்க்கும்போது பர்சிஸ்டன்ட் நாச்சிங். அந்த இதில் வார்த்தை கரெக்டாக பிஜி எழுதலை. பர்சிஸ்டன்ட் டயஸ்டாலிக் நாச்சிங், பர்சிஸ்டன்ட் டயஸ்டாலிக் நாச்சிங் அட் 24 வீக்ஸ், 20 கிடையாது, அட் 24 வீக்ஸ் ஆஃப் gestation. Persistent diastolic notch in the uterine artery at 24 weeks of gestation give the suspicion of placental insufficiency. அதே மாதிரி இன்னொரு இது குரோமோசோம் அப்னார்மாலிட்டிஸ்லாம் அசோசியேட்டட்ன்றதுனால அதனால எக்கோஜெனிக் பவல் எதுவும் இருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா we have to suspect IUGR. ஸோ பெத்தோஃபிசியாலஜி இது 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 ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு. பெத்தோஃபிசியாலஜின்னு சொன்னால் பிளாசண்டல் பிளட் சப்ளை ரொம்ப கம்மியாகுது. அதனால என்ன ஆகும், பேபிக்கு போகிற பிளட் சப்ளை கம்மியாகும். ஸோ தெர் இஸ் ப்ரிஃபரல் ஸ்டண்டிங், அந்த வார்த்தை ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. தெர் இஸ் ப்ரிஃபரல் ஸ்டண்டிங் ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோ. ஸோ தெர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பிளட் சப்ளை டு த பிரெயின் அஸ் வெல் அஸ் ஹார்ட் அண்ட் டிக்ரீஸ்டு பிளட் சப்ளை டு த ஸ்கின். அதனால தான் பேபிக்கு வந்து ஃபேட் இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கிள்டு ஸ்கின் இருக்கும் பிறந்த பிறகு, ஸ்கின்னுக்கு குறைஞ்சிரும். ஸ்பிளாங்க்னிக் வெசல்ஸ், அதனால தான் லிவர் உள்ள கிளைகோஜன் டெபாசிஷன் டிப்ளீட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ கிட்னிஸ், ரொம்ப முக்கியமானது கிட்னிஸ். கிட்னிக்கும் பிளட் சப்ளை, திஸ் இஸ் கால் அஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஸ்டண்டிங் ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஸ்டண்டிங் ஆஃப் த பிளட் ஃப்ளோ. கிட்னிக்கு பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகிறதுனால தான் IUGR பேபிஸில் டிக்ரீஸ்டு யூரின் அவுட்புட் அண்ட் there is oligohydramnias. So this is the pathophysiology of IUGR. So preferential shunting, அந்த வார்த்தை ரொம்ப important. What is the cause for oligohydramnias? Because of preferential shunting, there is decreased blood flow to the fetal kidneys, there is decreased urine output and oligohydramnias. So how will you diagnose ன்னு சொன்னா, this is very important. So in a patient with risk factor அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கணும். அப்போ வந்து fundal height is less than the period of amenorrhea, first point. Second, symphysial fundal height lags behind 3 cm. நார்மலாக வந்து கரஸ்பாண்டாக இருக்கணும். 24 வீக்ஸ்லேருந்து 34 வீக்ஸ் வரையிலும் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ, எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்கிறோம் அவ்வளோ இருக்கணும். அதில் 3 சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருக்குதுன்னா we have to suspect IUGR. அண்ட் வெயிட் கெயின், அது முக்கியமாக சொல்ல, மெட்டர்னல் வெயிட் கெயின் ரொம்ப முக்கியம். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 1 kg per month you have to suspect them. Then Liker assessment வந்து லைக்கர் வந்து decreased லைக்கர் on clinical examination as told by the dip test and external ballotment test. Very good, இது வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். தென் பை அல்ட்ராசோனோகிராம் அப்டாமினல் கர்த்தும் வந்து யூஸ்வலாக அட் டேர்மில் அம்பிளிக்கல் லெவலில் பார்க்கும்போது 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா we have to suspect abdominal girth. So how will you confirm your diagnosis? You should always go by ultrasonogram. Ultrasonogramல so you should very important things you should always ஒண்ணே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. AC is the single parameter to detect IUGR. Abdominal circumference is the single parameter to diagnose IUGR. அது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த ஏசி மட்டும் தான் டிக்ரீஸ்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ என்னென்ன அல்ட்ராசோனோகிராமில் என்னென்ன முக்கியமாக பார்க்கணும்னு சொன்னோன்னா, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெக்டட் பேபி வெயிட். அதுக்கு இந்த நம்ம அல்ட்ராசவுண்டே நிறைய இது பில்ட் ஆகிருக்கும். அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு அல்ட்ராசவுண்டே வந்து இட் வில் கிவ் த வெயிட் ஆஃப் த பேபி. ஸோ அந்த க்ரோத் கவ் போட்டு பார்த்தோன்னா, இஃப் த வெயிட் ஆஃப் த பேபி இஸ் லெஸ் தேன் த 10th percentile ஃபார் த ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ், இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பிலோ த 10th percentile ஃபார் த ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ், இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியம். யூ ஹாவ் டு ரைட் இட். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதுதான். Second, you should measure the head circumference, abdominal circumference and femur length. Ratio of head circumference to the abdominal circumference is equal, is normal in symmetrical IUGR and it is increased in asymmetrical IUGR. Similarly, the femur length to abdominal circumference ratio is
normal in symmetrical IUGR and increased in asymmetrical IUGR. இந்த எது ஞாபகம் இல்லைனாலும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெயிட் லெஸ் than the 10th percentile for the gestation age சொல்லணும். அடுத்தது ஏசி வந்து இஸ் த சிங்கிள் பேராமீட்டர் டு டிடெக்ட் IUGR and it will be less, it will be decrease. இந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது மூணாவதா ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து amniotic fluid volume. This is very very important because we can symmetrical இந்த small for gestational ageலையும் pathological IUGR-ஐயும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் தான் லைக்கர். நார்மல் ஸ்மால் ஃபார் ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் பேபியில் amniotic fluid வந்து நார்மலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பட் இன் IUGR தேர் வில் பி ஆலிகோஹைட்ராமியாஸ். ஸ்கேன் பண்ணும்போது வாட் இஸ் amniotic fluid index? What is amniotic fluid? Mohammed, you are on the line? Yes, ma'am. What is amniotic fluid index? See, definitions. Definitions எல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். சொல்லுங்க. amniotic fluid index தெரியல. சொல்லிட்டா? ஸோ அல்ட்ராசோனோகிராமில் பார்க்கும்போது இட் இஸ் த சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இட் இஸ் த சம் ஆஃப் த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த 4 பாக்கெட்ஸ். ஒரு பேபி வந்து வெர்டிக்கலாக இங்கே இருக்கும்போது ரெண்டு பக்கம் மேலே கீழே ரெண்டு பக்கமும் 4 பாக்கெட் வரும். ஸோ த சம் ஆஃப் த வெர்டிக்கல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த 4 பாக்கெட்ஸ் without intervening cord or limb structure. So 3 பாயிண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. It is the sum of vertical diameter of the amniotic pockets, vertical diameter of the amniotic pocket without intervening cord or limb structure. இதுதான் பேர் amniotic fluid indexன்னு சொல்லணும். அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணும்போது இது பார்க்கணும். நார்மல் amniotic fluid indexங்கிறது நார்மல். சி திஸ் இஸ் த இது புக்லலாம் எதுலையுமே கொடுக்கல. ஸோ யூ ரைட் டவுன். நார்மல் amniotic fluid is 9 to 14. If it is between 5 to 9, it is called as just adequate liquor. If it is less than 5 and below, if it is less than 5, it is called as oligohydramnios. If the sum is less than 2 centimeter, it is called as severe oligohydramnios. This is very important. Normal is 9 to 14. 5 to 9 is just adequate. If it is less than or equal to 5, it is called as oligohydramnios. If it is less than 2, it is severe oligohydramnios. Okay. ஸோ இது நார்மலுக்கு வந்து இது ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கணும். ஆலிகோஹைட்ராம் என்னப்பா இது ஆஃப் ஆயிடுச்சு? ஓகே. ஸோ இந்த அல்ட்ராசவுண்டில் பேபிஸ் வந்து எதுவும் கன்ஜெனிட்டல் அனாமலிஸ் இருக்காங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். அதில் முக்கியமாக அல்ட்ராசவுண்டில் இன்னொன்று வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது டாப்லர் ஸ்டடி. டாப்லரில் வந்து வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட் 3 ஆர்டரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூட்ரின் ஆர்டரி, ரெண்டாவது அம்பிளிக்கல் ஆர்டரி, மூணாவது மிடில் செரிப்ரல் ஆர்டரி. மிடில் செரிப்ரல் ஆர்டரி இதில் வந்து யூட்ரின் ஆர்டரி வந்து ஏர்லி வீக்ஸில் தான் ரொம்ப யூஸ் ஆகும். அதாவது பர்சிஸ்டன்ட் டயஸ்டாலிக் நாச் இந்த umbilical in the uterine artery at 24 weeks. Persistent diastolic notch in the uterine artery at or above the 24 weeks of gestation gives a suspicion of IUGR and PAH. Okay, இதுதான் first Doppler. Second வந்து umbilical artery. Umbilical arteryல we have to use 3 parameters. மெயினா end diastolic blood flow. அதெல்லாம் நீங்க பிக்சர் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். end diastolic blood flowன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து ஆப்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் என்னென்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் என் டயஸ்டாலிக் பிளட் ஃப்ளோ. என் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ EDF என் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ. ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் என் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ ஃபஸ்ட்டு சேஞ்சு. ரெண்டாவது ஆப்சன்ட் என் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ EDF. தேர்ட் வந்து ரிவர்சல் ஆஃப் என் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ. இது 3 அப்னார்மாலிட்டிஸ் தான் அம்பிளிக்கல் ஆர்டரியில் வந்து பார்ப்போம். அப்புறம் மிடில் செரிப்ரல் ஆர்டரியில் என்ன பார்ப்போம்னா increased blood flow in the middle cerebral artery. ஸோ இதில் வந்து இந்த டாப்லர் அப்னார்மாலிட்டிஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்து ஏர்லி ஆன்செட் IUGRன்னு ஒன்று சொன்னேன், லேட் ஆன்செட் IUGRன்னு ஒன்று சொன்னேன். இந்த ஏர்லி ஆன்செட் IUGRல மட்டும்தான் இந்த அம்பிளிக்கல் ஆர்டரி சேஞ்சஸ்லாம் ரொம்ப இக்னிஃபுல். ஸோ வி ஹாவ் டு டிசைட் த டைம் ஆஃப் டெர்மினேஷன்
and the mode of termination by seeing the umbilical artery changes in early onset IUGR. Okay, so we have to decide mainly by umbilical artery and ductus venosus. Okay, and ductus venosus. In late onset IUGR, there we have to decide by CPR, that is cerebral perfusion ratio. CPR, cerebral perfusion ratio. அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா PI, pulsatility index of the middle cerebral artery divided by PI ன்னு சொல்றது pulsatility index of the umbilical artery. This is called as CPR. CPR is equal to PI of MCA divided by PI of umbilical artery. This should always be more than 1. இந்த CPR வந்து more than 1 தான் இருக்கணும். If it is less than 1, we have to deliver the baby deliver the baby. So இது வந்து late onset IUGR is decided by CPR. The termination of time of termination of pregnancy in late onset IUGR is decided by CPR, but in early onset IUGR it is decided by the umbilical artery changes. Clear? Yes ma'am. கிளியர். இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் உங்களுக்கு தேவைப்படுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ். யூ வில் கோ டு த பெரிஃபரி ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் யுவர் திங்ஸ், பட் யூ ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ் திஸ். பிஃபோர் 34 வீக்ஸ். ஸ்கிரீன் சரியா தெரியல மேம். ஸ்கிரீன் சரியா தெரியல மேம். ஸ்கிரீன் தெரியலையா? அது மொபைல்ங்கிறதுனால வருது. மொபைல்ங்கிறதுனால தெரியாது. இப்போ தெரியுதா? இல்ல மேம். நீங்க I think you have to turn the phone ma'am landscape modeல. என்னமோ ஃபோனை டர்ன் பண்ணணுங்கறா? I mean rotationல. ரொட்டேஷன். ஏன்னா இது ரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ப்பா, அதனால இப்படிதான் என்னால வைக்க முடியுது. சரி, நீங்க அந்த பவர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க. ஓகே. மேம் I had a doubt ma'am. I had a doubt ma'am. அந்த CPR and PI full forms திரும்பி சொல்ல முடியுமா மேம்? Yes. See, IUGRல ஏன்னா இது this basic I want you people to understand. Not everybody is going to practice in Chennai. You will go outside. There you should depend upon these two parameters. இந்த ஐடியா கிளியரா போங்க. IUGRல ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டை வச்சு growth curveலாம் மானிட்டர் பண்ணி it is below the 10th percentile for gestational age கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் ஏர்லி ஆன்செட்டா லேட் ஆன்செட்டான்னு பார்க்கணும். பிஃபோர் 34 வீக்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஏர்லி ஆன்செட் IUGR. இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏர்லி ஆன்செட் IUGR பேஷண்ட்டை எப்போ டெர்மினேட் பண்ணணும்னு நம்ம யோசிக்கணும்னா அம்பிளிக்கல் ஆர்டரி மட்டும் பார்த்தா போதும். அம்பிளிக்கல் ஆர்டரியில் ஒன்று ரெடியூஸ்டு பிளட் ஃப்ளோ இருக்கணும். தட் இஸ் ரெடியூஸ்டு பிளட் ஃப்ளோ இது NEDF, இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சு, என் டயஸ்டாலிக் ஃப்ளோ இது ரெடியூஸ்டாக இருக்கும். இல்லைனா அந்த இடத்துல ஆப்சண்ட்டாகவே இருக்கும். இதுக்கு நான் பிக்சர் போட்டிருந்துருக்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுக்குறேன். ஆப்சன்ட் என் டயஸ்டாலிக் பிளட் ஃப்ளோவாக இருக்கலாம், ஆர் ரிவர்சல் கீழே தான் பிளட் ஃப்ளோ போயிட்டு இருக்கணும். இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா we have to decide the time of termination of the early onset IUGR babies. Okay, early onset IUGR baby you should decide by seeing the umbilical artery blood flow. In late onset IUGR, அதாவது 34 வீக்ஸ்க்கு மேலே உள்ள IUGRல the most important factor is CPR, cerebral perfusion ratio. This is ultrasoundலயே இதெல்லாம் inbuilt default parameters. அதில் வந்து you should always see for the pulsatility indexனு ஒரு இது இருக்குது. அது middle cerebral arteryக்கும் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். We have to calculate for the umbilical artery. So PI of middle cerebral artery divided by PI of umbilical artery, அதுதான் வந்து இது CPRனு சொல்லுவோம். This should always be more than 1. If it is less than 1, you have to deliver the baby after steroids கொடுக்குற டைம் கூட அதுக்கு வெயிட் பண்ணக்கூடாது. less than 1னா உடனே டெலிவரி பண்ணிடணும். கிளியர்? எஸ் மேம், கிளியர் மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் IUGR இதே தான். இது வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நீங்கள் IUGRனு கண்டுபிடிச்சோன்னே யூ ஹாவ் டு கன்ஃபார்ம் பை அல்ட்ராசோனோகிராம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து இப்போ தெரியுதா? இப்பயும் தெரியலையா? இப்போ தெரியுது மேம். ஆனால் டேபிள் இருக்காலாம். இப்போ தெரியுது மேம். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் IUGR.
ஃபர்ஸ்ட் இதில் இந்த கிளினிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வச்சு சஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது செகண்ட் இதில் அல்ட்ராசோனோகிராம் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். மூணாவது பாயிண்ட் வந்து அனாமலிஸ், முக்கியமானது கன்ஜெனட்டல் அனாமலிஸ், இன்ஃபெக்ஷன், இந்த சிண்ட்ரோம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரூல் அவுட் பண்ணணும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு டெலிவர் த பேபி இமீடியட்லி. அடுத்தது அப்புறமா ஃபீட்டல் சர்வைலன்ஸ், இதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். இந்த மாதிரி பேபிஸை எப்படி சர்வைலன்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பேஷண்ட்டை நம்ம என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஃபஸ்ட்டு வெயிட் கெயின் பார்க்கணும். எவ்வளோ வெயிட் கெயின் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு 1 கிலோக்கு மேலே ரைஸ் ஆகிற மாதிரி பார்க்கணும். ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஆகலையா வி ஹாவ் டு கிவ் நியூட்ரிஷன். என்னென்ன கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹைட்ரேஷன் தெரப்பி கொடுக்கலாம். 10 மணிலேருந்து 12 மணி வரையிலும் 2 லிட்டர் ஃப்ளூயிடு ஓரலாகவோ இல்லை ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஓரல் ஃப்ளூயிட்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம்னா 1/4 மணி நேரத்தில் வந்து 250 ml. இன் 15 minutes the patient should drink 250 ml. அப்படின்னா 2 hours வந்து she should drink 2 liters. இந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளூயிடை வந்து நம்ம கொடுத்தாதான் வந்து லைக்கர் ஆல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹைட்ரேஷன் தெரப்பி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம். அப்புறம் நியூட்ரிஷனுக்கு வி ஹாவ் டு கிவ் ஆஸ்டிமைன். ஆஸ்டிமைன்னா ப்ரோட்டீன், ஹை ப்ரோட்டீன் இல்லையா, ஆஸ்டிமைன் இன்ஃபியூஷன் கொடுத்து பேஷண்ட்க்கு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அல்லது வாஸ்குலேச்சரில் காமனஸ்ட் வந்து நேரோயிங் இருக்குது. ஆஸ்பிரின் டஸ் ஒண்டர்ஸ். ஸோ இன் சச் கேசஸ் யூ ஹாவ் டு கிவ் ஆஸ்பிரின் ஆல்சோ. ஆஸ்பிரின் இல்லைன்னா வேசோ டைலேட்டஸ், இந்த மாதிரி ஐசாசுப்ரின், ஹைட்ரோக்ளோரைடு, இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்து கன்சர்வேட்டிவாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டை டெய்லி கிக் சார்ட், எப்படி ஃபீட்டல் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத டெய்லி ஃபீட்டல் கிக் சார்ட் போடணும். அதுக்கப்புறம் என்எஸ்டி. இந்த மாதிரி ஐயூஜிஆர் பேபிக்கு என்எஸ்டி வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கட்டாயமாக பார்க்கணும். என்எஸ்டி அப்நார்மலாக இருந்ததா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் பயோஃபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல். இன்னொன்று ரீசெண்டாக நம்மளோட இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து டாப்லர் தான். ஐயூஜிஆர் பேபிஸில் வந்து பேபி மட்டும் நல்லா கம்மியாக இருக்குது, லைக்கரும் கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் டாப்லர் வந்து நார்மலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் டாப்லர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். டாப்லரும் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இண்டெக்ஸும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏஎஃப்ஐ கம்மியாக இருந்தாலும் 5க்கு கீழே கம்மியாக இருந்தால் கூட இஃப் த டாப்லர் இஸ் நார்மல் யூ கேன் வெயிட். தெர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் வெயிட்டிங். ஏன்னா நம்ம பேபியை ப்ரீடமாக டெலிவரி பண்ணி நியோனட்டாலஜியில் போட்டு 1000 செப்சிஸை உண்டாக்கி பேபியை கொல்றதுக்கு பதிலாக வி கேன் வெயிட் அண்டு வி கேன் சி. இது என்னப்பா ஆஃப் ஆயிடுச்சு? ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் டாப்லரோட ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இண்டெக்ஸோட பேபி வந்து நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ எல்லாமே நார்மலாக இருக்குன்னா ஐயூஜிஆர் பேபியில் தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் கண்டினியூங் த ப்ரெக்னன்சி ஆஃப்டர் 37 வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன். 37 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே டெலிவரி பண்ணிடு. அதுக்கு பிறகு வி ஆர் ஒன்லி கண்டினியூயிங் த பெத்தாலஜி. வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங் குட் டு த மதர் அஸ் வெல் அஸ் த பேபி. அதனால 37 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் டெலிவரி பண்ணணும். இப்போ உன் கேஸில் இப்போ பேபி வந்து 39 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ நாள் வந்து ஐயூஜிஆர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 37 வீக்ஸ்லேயே டெலிவரி பண்ணி வந்துருக்கணும். லெஸ் தேன் 37 வீக் வரமாட்டேங்குதா? ஓகேவா? 37 வீக்ஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா பேபி வந்து 37 வீக்ஸ் மேலே ஆச்சுன்னா டெலிவரி பண்ணணும். 37 வீக்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து டாப்லர் வந்து அம்பிளிக்கல் ஆர்டரி பார்த்துட்டே இருக்கணும். பேபியோட அந்த என்டைஸ்டாலிக் பிளட் ஃப்ளோவில் வந்து ரிவர்சல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக கூட கண்டினியூ பண்ணலாம், ஆப்சண்ட்டுக்கு கூட கண்டினியூ பண்ணலாம். பட் ரிவர்சல் வந்துருச்சுன்னா யூ ஷுட் டெலிவர் த பேபி. இஃப் த பேபி ஹேஸ் ரீச்ட் 34 வீக்ஸ்னா யூ ஹவ் டு டெலிவர். 34 வீக்ஸ் ஆனாவே டெலிவரி பண்ணிடலாம். ஓகே. See, you have to, any IUGR baby, you should follow with amniotic fluid index as well as the Doppler value. Amniotic fluid 5க்கு கீழே போனாலும் கூட Doppler value நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா you can continue the pregnancy up to 34 weeks in such cases. லைக் எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா 37 வீக்ஸில் டெலிவரி பண்ணிடுங்க. ஆனால் லைக்கர் கம்மியாக இருக்குன்னா டாப்லர் சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னா 34 வீக்ஸ் ஆனச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு டெலிவர் த பேபி. கிளியர்? ஓகேப்பா? எஸ் மேம். ஸோ
ஸோ ஐயூஜிஆர் பேபிஸ்ல இது வந்து கேர் ஆஃப் த நியூ பார்ன் கேட்பாங்க. என்னென்ன பேபி வந்து ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆலிகோஹைட்ராமியாஸ்னால என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, பேபி வந்து ஆன்டினேட்டலா யூஸ்வலா ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் வருது. லேபர்ல யூட்ரஸ் வந்து நல்லா கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த கார்டு வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி ஃபீட்டல் டிஸ்ட்ரெஸ் வரும். அதனால தான் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன் ஆலிகோஹைட்ராமியாஸ் when the patient gets into labor, the cord is compressed and fetal asphyxia will occur. That is why we are getting meconium strain amniotic fluid in IUGR babies. So the problems are birth asphyxia, meconium aspiration, and since there is no subcutaneous fat, the baby cannot withstand the cold. Hypothermia is most dangerous for such babies. ஓகே, அதனால பீடியாட்ரிக்ஸ் அது இல்லாமல் மெட்டபாலிக் அப்னார்மாலிட்டிஸ் லைக் ஹைப்பர்பிலிருபினிமியா, ஹைப்போகிளைசீமியா, ஹைப்போகால்சீமியா, இந்த 3 மெட்டபாலிக் அப்னார்மாலிட்டிஸும் ஐயூஜிஆர் பேபிஸில் ரொம்ப காமன். ஸோ ஐயூஜிஆர் பேபிஸில் என்ன ரொம்ப ப்ராப்ளம்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு கார்டு கம்ப்ரெஷன்னால பர்தாஸ்பிக்சியா வரும். ரெண்டாவது வந்து மெக்கோனியம் ஆஸ்பிரேஷன், அதாவது கார்டு கம்ப்ரெஷன்னால பேபி வந்து இன்ட்ரா யூட்ரினாவே மெக்கோனியம் பாஸ் ஆயிரும், அதனால மெக்கோனியம் ஆஸ்பிரேஷன் வரும். மூணாவது வந்து பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ சப்போர்டினியஸ் ஃபேட், த பேபி மே கோ இன் ஃபார் ஹைப்போதெர்மியா. வாட் ஆர் த மெட்டபாலிக் அப்னார்மாலிட்டிஸ் யூ கேன் ஹேவ்னா, அந்த ஆர்பிசி டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹைப்பர் பிலிருபினிமியா இருக்கும், ஹைப்போகிளைசிமியா, ஏன்னா கிளைகோஜன் டெபாசிட்ஸ் ஃபுல்லாகவே லிவர்லேருந்து போயிடுது இல்லையா, அதனால ஹைப்போகிளைசீமியா, hypocalcemia. These are the 3 metabolic abnormalities which are noted in the IUGR baby. அதனால தான் IUGR baby ஒன்று டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா you have to collect the cord blood and see the blood sugar immediately. blood sugar பார்க்கணும். அந்த பேபிஸ்க்குலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அடிக்கடி ஃபீடிங் கொடுத்துறணும். சரியா? தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ. ஓகே, போதுமாப்பா? பிடிச்சிருந்துச்சா கிளாஸு? எஸ்ஸே தான் உங்களுக்கு